Welcome to Git Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to solve the problem based on the journal entries and ledger accounts. Okay. See illustration 1 based on the journal entries. So this problem may be asked in June, July 2018. Okay. See the problem. The following are the summarized balance sheet of A Limited and B Limited is given. So liabilities and assets are given. The total value of liabilities of A Limited is 62,000 and B Limited 34,000, and also assets side A Limited 62,000 and B Limited 34,000. Okay. See the respective adjustments given in the problem. Loan from C Limited, that is assumed to be less than 12 months, hence treated as short term borrowings, so ignoring the interest. So here we have the adjustment, that is special adjustment related to loan from C Limited. See liability side of A Limited and B Limited, see the loan from C Limited. So this loan from C Limited we have to assume it is less than 12 months. So less than 12 months is nothing but it is a short term borrowings, that is short term loan. Okay. So short term in the sense it is current liability. Okay. So that is the important condition. So short term and less than 12 months it is short term only. So short term in the sense short term liability anta helbitu navu treat ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So similarly we have to ignore the interest. Okay. So ಇಲ್ಲಿ loan from C ಗೆ special adjustment ಇದೆ. So ಈ loan from C ಹತ್ರ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೊಡಲಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೊಡಲಿ, ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ purchase consideration or posting the ledger values very easily without any confusion. Okay. See the whole of shares of A Limited are held by C Limited. Okay. So the whole share of A Limited are held by C Limited. So A Limited ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು shares ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು C Limited held ಮಾಡ್ತಿದೆಯಂತೆ. Okay. So this I will explain in while doing a problem. Okay. And the entire share capital of B Limited held by A Limited. So entire share capital B Limited ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 28,000 ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? A Limited ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. See, a new company Z Limited is formed to acquire the sundry assets and liabilities of A Limited and B Limited. So new company ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Z Limited. So then AB Limited are the transferor company and Z Limited becomes the transferee company. Okay. So A Limited and B Limited will be transferor company and Z Limited is the new company. So therefore this new company will becomes transferee company in this problem. So Z Limited is formed to acquire the sundry assets and liabilities of A Limited and B Limited. So Z Limited ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ A Limited ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 30,000 and those of B Limited at 20,000. Okay. So for the purpose of sundry assets of A Limited revalued at 30,000 and those of B Limited 20,000. So sundry assets already ಎಷ್ಟಿದೆ? See 42,000 and 33,000 for taken over by the Z Limited, that is while transferring the assets from transferor company to the transferee company, the sundry assets valued at 30,000 which is related to A Limited, and in B Limited the assets will be valued at, that is sundry assets valued at 20,000. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ
calculate the purchase consideration and show the necessary journal entries to close the books of A Limited. So to close the books of A Limited in the sense, so A Limited and B Limited are the transferor company in this problem. So ultimately both the companies will be going to prepare the closing journal entries in the books of transferor companies, because after transferring its assets and liabilities to the transferee company, then finally the transferor company will be going to wind up, that is closed down. So therefore the transferor company will be going to prepare the closing entries. So adanne ಇವನು ಕೇಳಿದನು. So calculate the purchase consideration and show the necessary journal entries to close the books of A account. So A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಬುಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು prepare the ledger accounts. So it is very easy to post the journal entries then. So ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ adjustments, then it is very easy to post the journal entries without any mistakes. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಡದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. The following are the summarized balance sheet of A Limited and B Limited is given. So the liabilities of A Limited and assets of A Limited and B Limited is given. So see the liability side. So equity share capital 32,000, 28,000, profit and loss account 5,000 is given, and B Limited nil, and creditors 15,000 and B Limited 6,000, and loan C Limited 10,000. So total of A Limited 62 and B Limited 34. So similarly asset side of that is asset side, so sundry assets 42,000, 33,000, and shares in B Limited total A Limited 20,000 and B Limited nil, and profit and loss account of A Limited nil and B Limited 10,000 is given. So total of A Limited and B Limited 62,000 and 34. Okay, so the adjustments related to A Limited and B Limited is given. See, loan from C Limited assumed to be less than 12 months. Hence, it is treated as a short-term borrowings. We have to ignore the interest. So, loan from C Limited alli the balance sheet alli liability side last alli ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, loan C Limited. So, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ adjustment ಇದೆ. So, please ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 months. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 months is nothing but it is a short term borrowing, right? So short term borrowing is nothing but that is current asset, current liability. Okay, so short term borrowings is nothing but current liability. Okay, ಸಿ ಲೋನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದ ಹೋಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ held by which limited? So held by C Limited, held by C Limited, and the entire share capital of B Limited is held by A Limited, and the entire share capital of B Limited held by A Limited. Okay, so these are the other condition. Next, a new company Z is formed to acquire the sundry assets and liabilities of A Limited and B Limited. So now by this information we get to know that A Limited and B Limited both are the transferor company, both are amalgamated to form a new company called Z Limited. So then this Z Limited becomes the transferee
company, and this both the company will be called as transferor company. So it is very important to identify the transferor company and transferee company. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ a new company Z Limited. So this is the new company. A new company Z Limited is formed to acquire the sundry assets and liabilities of A Limited and B Limited. So ಏನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ liabilities. So please make it underline, sundry assets and liabilities of A Limited and B Limited. So sundry assets ಮತ್ತು liabilities ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. For the purpose of sundry assets of A Limited are revalued at rupees 30,000 and those of B Limited at rupees 20,000. So A Limited and B Limited sundry assets revalue ಆಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 42,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು 30,000, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 20,000. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 33,000 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು 20,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. Okay, so this is the information. So from this information we have to calculate the purchase consideration and show the necessary journal entries to close the books of A Limited. So A Limited books of entries na matra kelidane. So observe in this concept, Z Limited is the transferee company. So opening company, that is new company. So A company and B company, after transferring the assets and liabilities to this Z Limited or new company or transferee company, then this both the company will be going to wind up their business organization. So therefore the transferor company will be going to prepare the closing entries in the books of A Limited and B Limited, or closing entries in the books of transferor companies. So similarly, if in case they ask to prepare the opening entries, then the Z company will be going to prepare the opening entries in the books of transferee company or opening entries in the books of Z Limited, because the Z Limited will be going to open the new business. Okay, so by establishing a new business, it will be going to prepare the opening journal entries. So now in this problem they clearly specified that we have to prepare the closing journal entries, because they asked that necessary journal entries to close the books of A Limited. So A Limited books ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, so first you have to create, that is first you have to calculate the purchase consideration. So it is very useful to use the purchase consideration information in the ledger account. So I will show you how to and where we necessary the purchase consideration in the ledger account while posting. Okay, so first we will take down the computation of purchase consideration. Computation of purchase consideration. See, regarding purchase consideration, is there any information? So loan from C Limited assumed to be of less than 12 months, hence it is treated as short term borrowing. It is nothing but a current liability. So short term borrowing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ current liability. So current liabilities always taken over by the transferee company. So therefore we have to consider while calculating the purchase consideration. So ಎಲ್ಲ current liabilities ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so loan C Limited, so ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. Okay, next the whole of the share of A Limited are held by the C Limited and the entire share capital of B Limited is held by the A Limited. So it is just intercompany investment. Okay, so I will show you, I will tell you where it is necessary. Okay, so just to make it underline. So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ.
Okay. Next, a new company Z Limited is formed to acquire the sundry assets and liabilities of A Limited and B Limited. So new company form ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ sundry assets ಮತ್ತೆ liabilities ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sundry assets ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿಗೆ revalue ಆಗ್ತಿದೆ 30,000 and 20,000. So revalued, that is agreed values. So agreed values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to compute the purchase consideration based on the net asset method. So ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಮೆಥಡ್. So you know very well how to compute the purchase consideration based on the net asset method or net worth method. So first we have to consider the total agreed value of assets, right? So see the assets. So ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, sundry assets. So sundry assets and liabilities of A Limited. So ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ sundry assets. ಸೊ sundry assets ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, sundry assets. So A and B Limited. So sundry assets ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ put a star mark. So ಈ sundry asset values ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಿ ದ sundry assets of A Limited are revalued at rupees 30,000 and that of B Limited is rupees 20,000. Okay, so agreed value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Okay, that also you know very well. And here we have to consider the agreed values. So agreed values ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ, A Limited ಅದರ ಮತ್ತು B Limited ಅದರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಸಿ A Limited ಎಷ್ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ 30,000, ಆಲ್ರೆಡಿ 42,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು 30,000 ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B Limited ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ B Limited ಅದರಿಂದ 20,000 ಗೆ sundry assets ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್, ಎಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ B Limited. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ B Limited ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದಾರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ B Limited ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ B Limited. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ದೇ ಇರಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ A Limited ಅಂಡ್ B Limited ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ sundry assets revalue ಆಗಿರೋದು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there is no asset in this problem. So just total of it, that is 30,000 and 20,000. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದು ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ B Limited ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, after calculating the total value of asset, in order to compute the purchase consideration under net asset method, we have to deduct or less the total agreed value of liabilities. So liabilities ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, that is always the current liabilities is related to the third party. So therefore we have to assume all the current liabilities and liabilities will be taken over by the transferee company. So ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡೀಷನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋವಾಗೂ ಮಾಡಿ. Okay, see what are the liabilities. So creditors and loan C Limited. So loan C Limited will be considered as short term borrowing, that is nothing but a current liability. So ಈಗ creditors ಮತ್ತೆ loan C Limited ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ creditors, ಸೊ agreed values ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, revalue ಆಗಿದೆ liabilities ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ therefore we have to consider the 15,000. ಸೊ book value ನೇ ನಾವು agreed value ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so 15,000 and 6,000. Next, loan C Limited. So loan C Limited is nothing but the current liabilities, that is short term borrowing. So therefore we have to assume the loan is also taken over by the transferee company. That is total 10,000. Now then there is no liabilities are given in this problem. So just you have to deduct the total agreed value of liabilities from the total value of asset. Now you will get 5,000 as PC for A Limited and 14,000 purchase consideration
for B Limited. Okay. Now based on this you have to post the journal entries by posting the ledger accounts first. Okay. So now we get to know that the purchase consideration of A Limited is 4,000 and that of B Limited, sorry, purchase consideration of A Limited is 5,000, that of B Limited 14,000. So just remember ಕೊಡಿದೀನಿ. Okay, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you move on to the next step. So after calculation of purchase consideration, next we move on to the preparation of ledger accounts. That is how the transferor company will be going to prepare the ledger accounts to post the closing journal entries. Okay, so in this problem we are going to prepare the ledger accounts. See, the first ledger account, realization account. Realization account. So ಇಲ್ಲಿ journal entries ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು A Limited ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾನೆ. So therefore we have to prepare the realization account only for A Limited. If they ask to post the journal entries for both the transferor company, then we are going to prepare the realization account for both the company. Okay, so debit side and credit side. So particulars, amount, particulars and amount. So e type ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so first preparation of realization account. So what is realization account? Realization account is a process of just creating to know the profit and loss on realization of various assets and liabilities of A Limited and B Limited, or various realization of assets and liabilities of transferor company. Okay, so realization account transferor company ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, after transferring, that is after dissolution of all assets, ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನೀಸು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. See, what are the assets will be transferred? First, as per the realization account rule, first we have to transfer the all assets to the debit side of realization account. So ಸಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 42,000. ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ book value given in the problem. While calculating the purchase consideration, we have to take or consider the agreed values. Okay, so that you have to keep it in mind, very important condition. Next, sundry assets ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Next, shares in B Limited. So it is like a investment. Shares in investment is also asset, no? So shares in B Limited. So ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ. Okay, so 20,000 ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಬೋತ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ 15,000. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿದು ಕೇಳಿರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ C limited. So loan C limited, it is also current liability because we have to assume that loan C limited will be less than 12 months. So therefore it is a short term borrowing, ignoring interest. So loan C limited ಎಷ್ಟಿದೆ, total 10,000. Okay, so after transferring the assets and liabilities, in ಯಾವುದು liabilities ಇಲ್ಲ. Okay, so after transferring the assets and liabilities to the respective realization account of A limited or transferor company, then we have to show the how much purchase consideration will be due by the transferee company to the A limited. So ಈಗ A limited ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So therefore we have to mention the purchase consideration ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ A limited ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಸಿ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ, 5,000 rupees. ಸೊ 5,000 rupees ಡ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ if any asset not taken over by the transferee company or if any liabilities not paid or not taken over by the transferee company ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 42,000 and 20,000, 60,000, right? So which side you will get a balancing figure? So 62,000 total and this is also 62,000. So debit side balance ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So you will get the balancing figure credit side. So ಎಷ್ಟು balancing figure ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is, see I will show in red pen. So balancing figure that is 32,000. So credit side balance ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸಾ? Yes, exactly, it is loss. That is loss to equity shareholders. So equity shareholdersಗೆ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. So this is balancing figure. Okay, so after this, see you have to prepare the another ledger account. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ
purchasing company account. So purchasing company account na create ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, so purchasing company account. So particulars amount, okay. So purchase consideration is due from Z Limited to A Limited. So one thing you have to observe, this is debit side and this is credit side. So ಈ purchase consideration due 5000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ಏನಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5000. ಓಕೆ, ಸೊ 5000 ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ 5000 ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಹೌ? ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ now we have to take by equity shares. Okay, so equity shares, or you can take equity shares in purchasing company account ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5000 and 5000. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ನೀವು ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5000 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5000 ಇನ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. So this will be issued by the purchasing company or Z Limited. How? In the sense through issuing the equity shares. So one thing again you have to remember, if they not specified anything about discharge of purchase consideration, you have to assume the purchasing company will be discharge its purchase consideration will be in the form of equity shares. Okay, so shares ಅಲ್ಲಿ distribute ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ assumption ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So therefore here we are going to write the equity shares in purchasing company. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು prepare the ledger account based on this sentence, that is this entry. So equity shares in purchasing company account. So next
ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಟೈಪ್, ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. Now particulars, amount, particulars and amount. So just see, equity shares in purchasing company account ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ, ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ 5,000. ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದಿ 5,000 rupees ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಅದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, equity shares in purchasing company account, that purchase consideration will be issued in the form of equity shares that will be recorded in the credit side of purchasing company account, that is 5,000. So this purchase consideration will be in the form of equity shares. Now this 5,000 will be ultimately distributed by the purchasing company ಟು ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ 5,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬೈ, ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 5,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. That is 5,000 and 5,000. ಓಕೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ಸಿ ಒನ್ಸ್, ಸಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, so by creditors and loan payment and PC due. So this is related to equity shareholder. So ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ ಲಾಸು? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ? 30
2000 is the loss. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 5000 ಈಸ್ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ company account. So equity shares in purchasing company account, ultimately we are transferring to equity shares in purchasing company. Equity shareholders ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 5000 rupees. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000 ಉಂಟು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 5000. ಸೊ 5000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್. The following are the summarized balance sheet of A Limited and B Limited. So liabilities A Limited and B Limited ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೋತ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು 32,000 ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 32,000 ಆ್ಯಂಡ್ 5,000. ಸೊ ಬೋತ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ 37,000. ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ creating the ledger accounts, then it is very easy to prepare the journal entries. Okay, so next take down the preparation of the journal entries. See, so opening journal entries or closing journal entries means that is we have to prepare the closing journal entries in the books of A Limited, because A Limited is nothing but transferor company. Okay, so just take down closing journal entries in the books of A Limited ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. A Limited. If you want, you write within the bracket, that is transferor company. Okay, so you need so you have to write the format. Okay, so ledger folio, debit and credit and particulars. So I will tell you how to post the journal entries based on the ledger accounts. First realization account ಇಂದ ಬರೋಣ. Okay, so one thing you have to remember, this is the trick. So debit side
ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ನೀವು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಫಸ್ಟು ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋದು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ದು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋದು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು sundry asset account, to sundry asset account, and next ಯಾವುದಿದೆ? ಇದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಟು ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಟು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ 2, ರೈಟ್? ಸೊ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು 42,000 ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 42,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 62,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ PUCನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಫಸ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ the journal entry. We have to give the narration, right? So this journal entry is for transferring all assets to realization account. So ಏನಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ? ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ realization account debited to sundry asset account and to shares in B limited. That is 42,000 and 20,000 total of realization account 62,000. now ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 15,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 25,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 25,000. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. So purchase consideration due is nothing but
purchasing company account, right? So it is also a credit entry, credit item alವಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾರು ಡ್ಯೂ ಇರೋದು? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? ಟೋಟಲ್ 5,000 and 5,000. So this entry is for purchase consideration due. So purchase consideration due ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರೋದು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್? ದಟ್ ಈಸ್ 32,000. 32,000. ಸೊ ಏನಿದು? ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ, ಇದರಲ್ಲೂ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ಸಿ ಈ 5,000ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಇದೆ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ 5,000 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 5,000 ಟು, ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋರ್ಡು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ posted? That is the payment of purchase consideration. Okay, so purchase consideration paid. Okay, so after this, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಉಳಿದಿರೋದು ಬಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ shares in purchasing company account. So ಎಷ್ಟು? 5,000.
5,000 and 5,000. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 5,000 ಇಲ್ಲೂ 5,000 ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದಟ್ ಈ ಆರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಸೊ 32,000 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ and profit and loss account debited to equity shareholders account. So debit ಅಲ್ಲಿ 32,000 and profit and loss account 5,000. The total of equity shareholders account balanced by 37,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿನೂ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ posting the journal entries based on the preparation of the ledger account balances. If you still have any queries, so please comment on this video so that I will give you clarity for your queries. So thanks for watching. If you still not yet subscribed to this YouTube channel, so please subscribe today only. Okay, so thanks for watching once again.